ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਫੌਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। सर्वोच्च अदालत के मुख जज अल्तमस कबीर ने सेवा मुक्त होने वाले दिन अहम फैसला सुनाया है। 3 जजां दे बेंच ने 2-1 की बहुत गिनती वाले फैसले विच पूरे मुल्क विच डॉक्टरी दे दाखले इक्को इम्तिहान तहत करन नूं गलत करार दिता है। अदालत दी दलील है कि मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अते डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया नूं कोई अख्तियार नहीं है कि सूबा सरकारां दे डॉक्टरी करवाउण वाले कॉलेजां दा दाखला इम्तिहान लए। इसे तरह की दलील निजी अदारियां अते बोली ते धर्म पक्षों घट गिनतियां दे सिक्ख्या अदारियां बाबत भी दी गई है। जस्टिस अल्तमस कबीर अते जस्टिस विक्रमजीत सेन ने दलील दी है कि जे किसी नूं सिक्ख्या संस्थावां दा प्रबंध चलाउण दा हक है तां उस विच विद्यार्थियों के दाखले का हक शामिल है। जस्टिस अनिल आर देवे ने दूजे जजां नाल असहमति दर्ज करवाई है। उन्हां दी दलील है कि पूरे मुल्क विच इक्को इम्तिहान तहत दाखले करना समाज के हित विच है। उन्हां ये भी लिखिया है कि मुख जज अल्तमस कबीर की सेवा मुक्ति कारण यह फैसला जल्दबाजी विच कीता गया ते इस उत्ते लोड़ींदा विचार नहीं कीता गया। उन्होंने लिखिया कि विद्यार्थियों के म्यार नूं यकीनी बनाउण लई सिक्ख्या प्रबंध की निगरानी जरूरी है। जदों दाखले इक्को इम्तिहान तहत कीते जांदे ने तां विद्यार्थियों नूं दाखले लैण विच सौख हुंदी है तां उन्हां नूं वखरे-वखरे इम्तिहान नहीं देने पैंदे। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने इस फैसले उत्ते नज़रसानी लई अदालत तक पहुंच करन दा फैसला कीता है। इस दे 2 कारण अहम ने। एक तां यह फैसला 2-1 की गिनती नाल होया अते असहमति रखन वाले जज की दलील अहम है। दूजा, इस तरह निजी मैडिकल कॉलेजां नूं मुनाफाखोरी लई खुली छुट्टी मिल जाएगी। हुण वेखना यह होएगा कि इस फैसले उत्ते अदालती नज़रसानी दा की असर पएगा। इस फैसले उत्ते नज़रसानी लई केंद्रीय सेहत मंत्राला अदालत तक पहुँच कर रहा है। इस तो पता लगता है कि सरकार इस फैसले तो खुश नहीं है। सर्वोच्च अदालत के साबका मुख जज अल्तमस कबीर ने अपनी सेवा मुक्ति तो पहला आखिरी दिन फैसला करके कई सवाल खड़े कर दिते हैं कि यह फैसला निजी अदारियां दे ਵਿੱਤੀ हितां की पूर्ति करन वाला है ਜਾਂ घट गिणती अदारियां की खुद मुख्तियारी नूं यकीनी बनाउण वाला है। इन्हां ही मसलिਆਂ उत्ते चर्चा करन लई साडे नाल स्टूडियो विच हाज़र ने डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसिस के साबका रजिस्ट्रार ने, डॉक्टर AS सेखों जो ज्ञान सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सिक्ख्या निर्देशक ने, प्रोफैसर BS घुम्मण जो पंजाब यूनिवर्सिटी विच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाउंदे ने। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ चर्चा स्वागत है। डॉक्टर सेखों मैं तुहातों गल शुरू करांगा। इस जिहड़ी जजमेंट है ਇਹਦਾ काफ़ी रिश्ता हैगा जिहड़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूशनस नाल है, तुसीं इस जजमेंट बारे की कहोगे? ये जजमेंट बहुत अच्छी है जी। पहली गल तो एक बड़ी साफ गल सब नूं सोचनी चाहिए है कि प्राइवेट मैडिकल कॉलेज नूं जिस तरह सारे समझते हैं कि जी ये सिवाए पैसे कमाउण तो ये होर इन्हां दी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इस हिंदुस्तान विच सरकारी कॉलेजां तो ज़्यादा गिनती प्राइवेट कॉलेजां दी है। प्राइवेट सिक्ख्या प्राइवेट अदारियां दा सब तो अहम आधार है और जिस तरीके नाल कंट्रोल पंजाबी हरेक प्राइवेट मैडिकल कॉलेज नूं शुरू करने वास्ते तकरीबन 200 तो 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होंदी है और उस नूं एक चलाउण वास्ते, सिर्फ चलाउण वास्ते मैं कह रहा है, उस नूं तकरीबन 100 करोड़ साल की आमदन होंदी है। जिथे कि कोई प्राइवेट कंपनी 100 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा है, खर्चा साल चलाउण दा 100 करोड़ रुपया खर्चा है। तकरीबन 50 करोड़ रुपया सिर्फ सैलरी से जाता है जी। तो जे तुसीं उन्हां नूं 50% भी तुसीं उन्हां दी फीस चों नहीं कड्ढण दोगे तो वो किवें चला सकते हैं? जिस बंदे ने 250 करोड़ पैसा इन्वेस्ट किया है जी, वो ये नहीं कहता कि जिहड़े इत्थों पैसा आएगा प्रॉफिट लैके जाना है, सिर्फ उस नूं चलाउण दी तां इजाजत होनी चाहिए है जी कि उस नूं चलाउणा है। हाँ, कई हो सकता है प्राइवेट कॉलेज नहीं अपने स्टैंडर्ड नूं मेनटेन करते, पर जदों कि मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रही है, इंस्पैक्शंस कर रही है, सारा कुछ कर रही है, किवें प्राइवेट कॉलेज नहीं अपनी जिम्मेवारी समझाउणगे, मैं तो यही नहीं समझ आ रहा। प्राइवेट मैडिकल कॉलेज की अज की तरीक
100% ਫੈਕਲਟੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ 50% ਤੋਂ ਫੈਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸੇਖੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਈ ਤਾਦਾਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਡੈਸੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਨੇ ਡੈਸੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਥ ਜਨਰਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਰਿਟ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਕਾਈ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਮਿਟ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੈਕਲਟੀ ਜੀ, ਨਾ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਰਿਟ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੋ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਕੇਅਰਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਮਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਅਨਐਡਿਡ। ਲੈਟ ਮੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮਾਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਔਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ। ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਪੁੱਟ ਇਟ ਫਰਦਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਗਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਰੀਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਲਿਮਿਟ ਬਟ ਗਰੀਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਕੇਸ ਜੀ, 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ TMA ਪਾਈ, 12 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋਇਆ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਮਦਾਰ PA ਇਨਾਮਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ 4 ਫੈਸਲੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਨੋਟਡ ਹੈ, ਪੈਰਾ 58, ਪੈਰਾ 59, ਪੈਰਾ 67। ਇਹ TMA ਪਾਈ ਜਜਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬੈਂਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਉਲਟਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਸਰਪਲਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ TMA ਪਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ OSD ਰਿਹਾ, ਫੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, TMA ਪਾਈ ਦੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਰਿਟਾਇਰਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫੀਸ 90,000 ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਦਇਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 3 ਕਰੋੜ ਕਰਿਆ, ਕਮਾਇਆ 6 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਰੱਖੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਸਡਨਲੀ 11,000 ਤੋਂ 75,000 ਤੋਂ ਕਰਤੀ ਆਪਣਾ 1,50,000 ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਰਤੀ 3 ਲੱਖ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 200 ਬੱਚਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ 150 ਬੱਚਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਉਹ ਮੈਰਿਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਲੀਗਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਵੀ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸਸਟੇਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਿਰਫ 2 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5 5 7 7 11 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਤੋੜ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ NOC। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਮੀਟਰ ਆਵੇ। ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਆਪੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਖੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿਓ ਇਹ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਸਟ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਅਨਏਡਡ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਨਏਡਡ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਨਏਡਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੇ ਬਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ NOC ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਖੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਮੌਜੂਦ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਗਨੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਗਨੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, 4 3, ਐਡੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਵੀ USA ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ 4 ਗੁਣੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ 10 ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10 ਐਗਜ਼ਾਮ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 10 ਹੋਣ ਜਾਂ 5 ਹੋਣ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ MCA ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MCI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਲਾ ਐਨੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਝਗੜਾ ਇੱਥੇ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ABC, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਨਿੰਗ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਸ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਫੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜੇ ਜੀ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕੀ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਕਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦੀ ਰਿਚ ਐਂਡ totally excluding those who cannot afford to pay auction like situation. Therefore state ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਟ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਂਜਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਰਿਟ I do not think any medical college will do not want to admit students on merit ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੇਖੋਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜਨੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। 9900 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ -109 ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, 40 ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਲ ਤੋੜ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਸਟੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਰਿਟ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਲਓ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਟ ਤੋੜੀ,
ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਓ ਦਾਖਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਸੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਾਲਚ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਜੂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਰਿਟ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰਿਆ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਦਾਖਲਾ ਪੱਕਾ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਟ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਦੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ NRI ਸੀਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ NRI ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ NRI ਫੀਸ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ NRI ਸੀਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ NRI ਪਹਿਲਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਕਿ NRI ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੀਟ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸੀ NRI ਸੀਟ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਕਾਮਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਟੁੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਰਿਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ NRI ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ NRI ਐਕਚੁਅਲ NRI ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਐਕਚੁਅਲ NRI ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, NRI ਆਏਗਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ NRI ਆਏਗਾ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NRI ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਕਰਕੇ NRI ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਰਿਟ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹਾਈ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਟਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਰਿਟ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ 11,000 ਫੀਸ ਸੀ ਜਦ ਤੇ 1,10,000 ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ 2004 ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦੋ ਫੀਸ ਵਧਾਤੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਰਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਸਡਨਲੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੱਖ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਢਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਲੁਕ ਛਿਪ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਰਿਟ। ਦੂਜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਕਿ 15% ਫੀਸ ਵਧੂਗੀ, ਜਦ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਭ ਰਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਰਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਮੈਰਿਟ ਸੀ ਉਹ ਮਾਪੇ ਰਲ ਗਏ ਕਿ ਫੀਸ ਵਧਾਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕੰਕਰੀਟ ਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 50% 11,000 ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 13,000 ਤੇ 35% ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਫੀਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਫੀਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਕਰਤੀ 75,000। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 35 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 50 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 13,000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹ 75,000 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। 3 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਭੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।